Hello everyone, welcome to today's chemistry class. Today we will discuss the three-dimensional close packing. Rest of the close packed structures. So first of all, here we discuss the three-dimensional close packing from 2D square close packing. Okay, so here in three-dimensional close packing, the first classification, while placing the second square close packed layer above the first, we follow the same rule that was followed by when one row was placed adjacent to the other. Here the second layer is placed over the first layer, just over the first layer, such that the spheres of the upper layer are exactly above those of the first layer. Second layerലെ സ്ഫിയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ലെയറിലെ സ്ഫിയേഴ്സിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് 3Dയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് 2D സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് 3Dയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ്. ഇൻ ദിസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സ്ഫിയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബോത്ത് ദ ലെയേഴ്സ് ആർ പെർഫെക്റ്റ്ലി അലൈൻഡ്. ഹിയർ സ്ഫിയേഴ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ ലെയേഴ്സ് ആർ പെർഫെക്റ്റ്ലി അലൈൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടലി ആസ് വെൽ ആസ് വെർട്ടിക്കലി. ഇവ സ്ഫിയേഴ്സ് വെർട്ടിക്കലിയും ഹൊറിസോണ്ടലിയും അലൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ അലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട്, വെർട്ടിക്കലിയും ഹൊറിസോണ്ടലിയും അലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സിമിലർലി വി മേ പ്ലേസ് മോർ ലെയേഴ്സ് വൺ ഓവർ ദി അതർ, വൺ എബവ് ദി അതർ. ഇഫ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്ഫിയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് A type, all the layers have the same arrangement. This is called A type pattern. The lattice thus generated is the same, is the simple cubic lattice, or it is same as that of primitive cubic unit cell. Its unit cell is primitive cubic unit cell and the lattice is simple cubic lattice. Unit cell is primitive cubic unit cell. Okay, now we can see the diagram, three-dimensional close packing from two-dimensional hexagonal close packing layers. Okay, three-dimensional close packed structures can be generated by placing layers one over the other. Here placing layers one over the other, the figure. Okay, this is a diagram. Okay, here placing the second layer over the first layer. The next category of arrangement, placing the second layer over the first layer. Wherever a sphere of the second layer is above the void of the first layer. Here the second layer is arranged in such a way that it is above the void of the first layer. Okay, or vice versa. A tetrahedral void is obtained. These voids are called tetrahedral voids because a tetrahedron is formed when the centers of these four spheres are joined. They have been marked as T. അവയെ നമ്മൾ ടി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാം. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ BC എന്നൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഒരു വോയിഡിൻ്റെ മേലെ അടുത്ത ലെയർ ഓഫ് നമ്മുടെ സ്പിയേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് എന്താണ് പറയാൻ പറ്റും? നമുക്കതിന് ടെട്രാഹെഡ്രൽ വോയിഡ് എന്ന് പറ്റും. ഓക്കെ, വേർ ഓഫ് ദ സ്പിയേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് just over the first layer, a tetrahedral void is formed. These voids are called tetrahedral void because when you join the centers of these four spheres, you get a tetrahedron. So it is known as tetrahedral void. Tetrahedral void is formed. Okay. Now the next category, at other places the triangular voids in the second layer are above the triangular voids of the first layer. Okay, and in some other places the triangular voids, that means ആ മൂന്ന് സ്ഫിയർ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വോയിഡാണ് ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ്സ്. ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ ആർ എബവ് ദ ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലെയർ. അതായത് സെക്കൻഡ് ലെയറിലുള്ള ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡും അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ലെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് കിട്ടും. ആ ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ്
സെക്കൻഡ് ലെയറിലുള്ള ട്രയാങ്കുലർ വേർഡും അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് ലെയറിലുള്ള എബോവ് ദ ട്രയാങ്കുലർ വേർഡ്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലെയറിലുള്ള ട്രയാങ്കുലർ വേർഡും എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലെയറിലുള്ള ട്രയാങ്കുലർ വേർഡ് ഒരുപോലെ വരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ട്രയാങ്കുലർ വേർഡ് ഷേപ്സ് ഓഫ് ദീസ് ഡു നോട്ട് ഓവർലാപ്പ്. ഓക്കെ, വൺ ഓഫ് ദം ഹാസ് ദ അപ്പെക്സ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കുലർ പോയിൻറ്റിങ് അപ്വേർഡ് ആൻഡ് ദ അതർ ഡൗൺവേർഡ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ അപ്പെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം അതിൻ്റെ അപ്പെക്സ് മുകളിലേക്ക് വരും, നമുക്കതിൻ്റെ ഫിഗർ കാണാം, ഒന്ന് താഴേക്ക് വരും. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യില്ല, ഒന്നിന് മേലെ ഒന്ന് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുപോലെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് പോകില്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ട്രയാങ്കുലർ വേർഡും സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ ട്രയാങ്കുലർ വേർഡും ഒരുമിച്ച് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യില്ല, ഒന്നിന് മേലെ മറ്റൊന്ന് വരും. These words have been marked as O and it is known as octahedral word. അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെയറിലെയും സെക്കൻഡ് ലെയറിലെയും വോയിഡ് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 6 സ്പിയേഴ്സ് ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വോയിഡാണ് നമുക്കതിന് പറയുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ 6 സ്പിയറിൻ്റെയും സെൻറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് അതുപോലെ ആ വോയിഡും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് ആൻ ഒക്ടാഹെഡ്രൻ. സോ സച്ച് വോയിഡ്സ് ആർ കോൾഡ് octahedral words. Such voids are surrounded by 6 spheres and they are octahedral words. Okay, the number of these two types of voids depend upon the number of close packed spheres. ഈ വോയിഡിൻ്റെ എണ്ണം ഈ ക്ലോസ് പാക്ഡ് സ്പിയേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു കൺസിഡർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോസ് പാക്ഡ് സ്പിയേഴ്സ് BN, നമ്മൾ ക്ലോസ് പാക്ഡ് സ്പിയറിൻ്റെ നമ്പർ ക്യാപിറ്റലിനായിട്ട് എടുക്കുന്നു. ദെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വേർഡ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു N. അതായത് ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ സ്പിയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം N ആണെങ്കിൽ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വേർഡ്സിൻ്റെ എണ്ണവും N ആയിരിക്കും. അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പിയേഴ്സിൽ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ സ്പിയറിൻ്റെ എണ്ണം N ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ വേർഡ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2N. ഓക്കെ, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് സ്പിയേഴ്സും നമ്പർ ഓഫ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വേർഡും ഈക്വൽ ആണ്. പക്ഷേ ടെട്രാഹെഡ്രൽ വേർഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഡബിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്പിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ ആൻഡ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വേർഡ്സ്. അതിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വഴി നമുക്ക് എങ്ങനെ ടെട്രാഹെഡ്രലിനെയും ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വേർഡിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കൽ ഹിയർ വി ഡിസ്കസ് ദ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് tetrahedral as well as octahedral words. Okay, here you can see tetrahedral words. അതായത് നമ്മൾ 3 സ്പിയറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാപ്പിൻ്റെ മേലെ ഉള്ളൊരു സ്പിയർ, അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ആ വോയിഡാണ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ വോയിഡ് അല്ലേ. 4 സ്പിയർ ചേരുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് 6 സ്പിയറുകൾ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വോയിഡാണ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ. ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വോയിഡിനെ O എന്നും ടെട്രാഹെഡ്രൽ വോയിഡിനെ T എന്നും വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. ഈ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വേർഡിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെട്രാഹെഡ്രലിൻ്റെ ഒക്കെ വേർഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നമ്പറും സൂചിപ്പിച്ചു. ടെട്രാഹെഡ്രൽ വേർഡ് സ്പിയറിൻ്റെ നമ്പറിനേക്കാളും ഡബിളായിരിക്കും. ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, കുറേ T ആണ് കൂടുതൽ അല്ലേ. ഇവിടെ തന്നെ T വളരെ കൂടുതലല്ലോ ഓയിലേക്കാളും. അപ്പോൾ ഇതെന്തോന്ന് ടെട്രാഹെഡ്രൽ വേർഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ 4 സ്പിയറിൻ്റെ സെൻറ്ററും ആ വോയിഡിൻ്റെ സെൻറ്ററും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടെട്രാഹെഡ്രൻ കിട്ടും. അതുപോലെ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വേർഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ 6 സ്പിയറാണുള്ളത്. 6 സ്പിയറിൻ്റെ സെൻറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വോയിഡും കൂടെ സെൻറ്ററിൻ്റെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വി ഗെറ്റ് ഒക്ടാഹെഡ്രൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വേർഡ്. ഓക്കെ, നൗ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഇൻ ബോത്ത് HCP ആൻഡ് CCP മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേക്കിംഗ്. HCP means hexagonal close packing and CCP means cubic close packing. A sphere is in contact with 6 other spheres. ഇവിടെ നമ്മുടെ 6 സ്പിയേഴ്സുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരും. ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലെയർ, ഒറ്റ ലെയറിൽ ഒരു സ്പിയർ 6 അതർ സ്പിയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരും. ഇറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ടച്ചസ് 3 സ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ ലെയർ അബോവ് ആൻഡ് 3 സ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ ലെയർ ബിലോ. ദ സ്പിയേഴ്സ് ഹാസ് 12 ക്ലോസ് നൈബേഴ്സ്. അതായത് ഒരു ലെയറിൽ തന്നെ 6 നൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അത് കൂടാതെ 3 താഴെ ഉണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്, 3 മുകളിലുണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ദസ് it has 12 close neighbors. Okay, the number of nearest neighbors in a packing is called coordination number, that we have already studied. Number of nearest neighbors is called coordination number, and here it is 12. In close packing arrangement HCP and CCP, that means hexagonal close packing in 3D and cubic close packing in 3D, each sphere has a coordination number of 12. Okay,
12 ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ. 12 ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ. ഇനി പ്ലേസിങ് ദ തേർഡ് ലെയർ ഓവർ ദി സെക്കൻഡ് ലെയർ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലെയർ സെക്കൻഡ് ലെയറിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ നമുക്ക് നോക്കാം. വെൻ തേർഡ് ലെയർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ ദ സെക്കൻഡ്, ദർ ആർ 2 പോസിബിലിറ്റീസ്. 2 പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ വി വിൽ ഡിസ്കസ് കവറിങ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ വേർഡ്സ്. നമ്മൾ ടെട്രാഹെഡ്രൽ വേർഡിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഹിയർ when the third layer is placed above the second layer by covering the tetrahedral voids, the shape of the third layer are aligned. When the third layer is placed above the second layer by covering the tetrahedral void എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയറിൻ്റെ മേലെ ഒരു തേർഡ് ലെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. ബൈ കവറിങ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ വേർഡ്, ടെട്രാഹെഡ്രൽ വേർഡിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ. The spheres of the third layer are aligned exactly like the first layer. അപ്പോൾ തേർഡ് ലെയർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ലെയറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദസ് ദ ഫസ്റ്റ് തേർഡ് ഫിഫ്ത്ത് എക്സെട്ര ലെയേഴ്സ് ബിക്കം ഐഡൻറ്റിക്കൽ. തേർഡ് മാത്രമല്ല, ഫസ്റ്റ് തേർഡ് ഫിഫ്ത്ത് സെവൻത്ത് ഈ ഈവൺ ലെയേഴ്സ് എല്ലാം എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഫോർത്ത് സിക്സ്ത്ത് ഇവയൊക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. This type of packing is written as AB type. ഫസ്റ്റ് ലെയർ എ ആണ്, സെക്കൻഡ് ബി ആണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്പറ്റീഷനാണ്. ഓക്കെ, തേർഡ് ലെയർ എ, ഫോർത്ത് ലെയർ ബി, ഫിഫ്ത്ത് ലെയർ എ, സിക്സ്ത് ലെയർ ബി, സെവൻത് ലെയർ എ. സോ AB type of pattern. Okay, so this type of packing is written as AB pattern of arrangement. Okay, and the structure is called hexagonal close packed structure. നമ്മളതിനെ 3Dയിലുള്ള ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്ഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾസ് മഗ്നീഷ്യം, സിങ്ക്, കാഡ്മിയം ഒക്കെ HCP സ്ട്രക്ചറുള്ള സോളിഡ്സ് ആണ്. സോ ഹിയർ tetrahedral voids of the second layer may be covered by the spheres of the third layer. In this case, the spheres of the third layer are exactly aligned with those of the first. Thus the pattern of spheres is repeated in alternate layers. So this pattern is called AB pattern. This structure is called HCP. This sort of arrangement of atoms is found in many metals like magnesium, zinc, cadmium, etc. Okay, and we have one more type of arrangement. It is known as covering octahedral void. The last type, covering octahedral void. Here, when the third layer is placed above the second layer by covering the octahedral void, another classification. Okay, when the third layer is placed above the second layer by covering the octahedral void, a different arrangement is obtained. Thus the first, fourth, seventh etc. layers become identical. അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെയറും ഫോർത്ത് ലെയറും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ സെവൻത്ത് ലെയറും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. This type of packing is written as ABC pattern, and the structure is called cubic close packed or CCP, 3D CCP or face centered cubic structure. It was shown by that copper, nickel, gold etc. possess CCP arrangement. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കവറിങ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വോയിഡ്സ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വോയിഡ്സ് കവർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ കവറിങ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വോയിഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദ തേർഡ് ലെയർ മേ ബി പ്ലേസ്ഡ് അബവ് ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇൻ എ മാനർ സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സ്ഫിയേഴ്സ് കവർ ദ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വോയിഡ്. നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ നമുക്ക് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വോയിഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ ഒക്ടാഹെഡ്രലിൻ്റെ വോയിഡിൻ്റെ മേലെ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലെയറും സെക്കൻഡ് ലെയറും തേർഡ് ലെയറും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ഇനി ഫോർത്ത് ലെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് just similar to the first layer. So when placed in this manner, the spheres of this third layer are not aligned with those of the either the first or the second layer. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ എക്കും ബിക്കും ഈക്വൽ അല്ല, ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും. ഓൺലി വെൻ ഫോർത്ത് ലെയർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇറ്റ്സ് സ്ഫിയേഴ്സ് ആർ അലൈൻഡ് വിത്ത് ദോസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെയർ. ഓൺലി വെൻ ഫോർത്ത് ലെയർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇറ്റ്സ് സ്ഫിയേഴ്സ് ആർ അലൈൻഡ് വിത്ത് ദോസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെയർ. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ലെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ദിസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ലെയേഴ്സ് കോൾഡ് ABC pattern.
And this structure is called cubic close packed or CCP or a face centered cubic structure FCC. Metals such as copper, silver, gold, nickel possess CCP arrangement. Okay, so here we discussed different types of arrangement in 3D. CCP arrangement, HCP arrangement by covering octahedral words, by covering tetrahedral words, and also we have discussed simple 3D arrangement. It is simple cubic arrangement. Okay, that's all about the close packed arrangement or close packing of crystals. That is all about today's topic. Thank you.